అందరికీ నమస్కారం. Next topic very important. Relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Zeros between. What is the zeros or roots? Any value. Coefficient. Zeros को coefficient के relation है formula. Linear polynomial. First of all taking linear polynomial. So what is the general form? Ax plus b, a is not equal to 0. The linear form, linear polynomial, the general form ax plus b, relation between zeros. So k is equal minus b by a. ax plus b form lo unte then ik zeros ko coefficient ko relation formula k is equal minus b by a. So what is b minus? B means constant term. Constant term divided by what is the a coefficient x. So coefficient of x. Coefficient of x. Okay, this is the real formula. Right. Quartic polynomial. What is a quartic polynomial? If a polynomial of degree 2 is called quartic polynomial. So what is the general form? Ax square plus bx plus c, a is not equal to 0. Okay, if degree 2 undi kanuka how many zeros are there? 2 zeros. Degree 1 unte 1 0 మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డిగ్రీ అనేది 2 కనుక 2 zeros ఉంటాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ quartic polynomial, how many number of zeros? So 2 zeros. So let what name anukuntra ante let this is called the meaning alpha. How to write? Alpha. So this is meaning beta. Alpha beta. Alpha comma beta are zeros, then relation between zeros. So coefficient ko zeros ko relation formula. So very important. Sum of zeros. The alpha beta are 2 zeros kanka addition means sum. Sum of 0 alpha plus beta is equal minus b by a. Alpha plus beta is equal minus b by a is equal. So x square coefficient a, x coefficient b, c means constant term. So is right minus b by a. So b means minus b means coefficient of x. Coefficient of x. X square means a means coefficient of x square. So minus coefficient of x by coefficient of x square. So this is called the sum of zeros. Next, product of 0 alpha beta is equal c by a. So what is c means? Constant term by coefficient of x square. So a means coefficient of x square. So x square coefficient a kanuka coefficient of x square and rastam. So alpha plus beta is equal minus b by a. Alpha beta is equal c by a. Sum of zeros alpha plus beta is equal minus b by a. Product of 0 alpha beta. Product of zeros alpha beta is equal c by a. Sum of 0 alpha plus beta is equal minus b by a. Product of zeros alpha beta is equal c by a. Write down. Next, cubic polynomial. Ax cube plus bx square plus ch plus d. A is not equal to 0. What is a cubic? In a polynomial of degree 3. So degree how much? Degree 3 is called cubic polynomial. So degree 3 got how many zeros are there? 3 zeros. What are they? Let anukuntaram alpha comma beta and gamma are zeros. So what is meaning? Alpha beta and gamma. So first formula sum of zeros. So 3 zeros is there. Alpha plus beta plus gamma is equal minus b by a. So minus b means coefficient of x squared by coefficient of x cubed. Next,
the sum of the product of the zeros taken 2 at a time. Sum of the product of the zeros taken 2 at a time. 2 తీసుకుంటాం, సమ్ చేయాలా ప్రోడక్ట్ చేయాలా, అందుకే ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ సి బై ఏ. వాట్ ఈస్ ద సి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్. నెక్స్ట్ product of zeros minus d by a. What is d? Minus d means constant term divided by coefficient of x cube. So ela gurtupeట్టుకోవాలి, alpha plus beta plus gamma is equal minus b by a. So cubic degree 3 కనుక 3 zeros ఉంటాయి, 3 zeros alpha beta gamma ఉంటాయి. Alpha plus beta plus gamma is equal minus b by a. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal c by a. Next, alpha beta gamma is equal minus d by a. Product of zeros. Product of zeros alpha beta gamma is equal minus d by a. Right now. So very important formula, chala important. If alpha comma beta are zeros of a quadratic polynomial, ఆల్ఫా బీటా 2 జీరోసే ఉన్నాయి కనుక అది క్వాటిక్ పాలినామియల్ అవుతుంది. సో అటువంటి ఆల్ఫా బీటాలతో కలిసిన రిక్వైర్డ్ పాలినామియల్, విచ్ పాలినామియల్? క్వాటిక్ ఈక్వేషన్ పాలినామియల్, రిక్వైర్డ్ క్వాటిక్ పాలినామియల్. ఆల్ఫా, ఇఫ్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ జీరో, దెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ క్వాటిక్ పాలినామియల్ అని రాయొచ్చు. దెన్ ఫార్ములా ఆఫ్ క్వాటిక్ పాలినామియల్. So is equal k into x square minus of sum of zeros into x plus product of zeros. K into x square minus of sum of zeros into x plus product of zeros. Or inco formula k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So sum of zero అంటే ఏంది? alpha plus beta. ప్రోడక్ట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆల్ఫా బీటా. సో దీన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో దీన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి. బట్ క్వశ్చన్లో సమ్ ఆఫ్ జీరో అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరో ఆర్ 3 and 7 అన్నప్పుడు డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, సమ్ ఆఫ్ జీరో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరో అన్నప్పుడు. బట్ క్వశ్చన్లో ఏమంటామంటే 3 and 7 జీరోస్ ఆఫ్ ద క్వాటిక్ పాలినామియల్ అన్నప్పుడు 3 and 7, అప్పుడు 3 and 7 అన్నప్పుడు అప్పుడు 3 నేను తీసుకోవాలా, ఆల్ఫాగా తీసుకోవాలా, 7 బీటా తీసుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకే, కే ఎందుకు తీసుకుంటాం? సో ఏదైనా ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు కే అనేది తీసుకోవచ్చు. ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో లేకపోతే ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ ఇక్కడ కే అనే ఫామ్లో అవసరం లేదు. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటాగా కన్సిడర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్ ఆఫ్ జీరో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరో అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాం. లేదు క్వశ్చన్లో ఓన్లీ మెన్షన్ జీరోస్ అనే వర్డ్ మాత్రమే వాడినప్పుడు ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి. సో ఇది క్వైట్ డిఫరెంట్. రైట్ డౌన్. Exercise 3.3, exercise 3.2 graphs. Exercise 3.3, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So same question. So very important, compulsory అడిగే questions. సో చాలా ఉన్నాయి, ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ట్రై దిస్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో అన్నీ కలిపి ఒకే చోట హోంవర్క్ ఇచ్చేస్తాం. సో బాగా వినండి. ఫైండ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ and verify the relationship between the zeros and coefficients. So what is the formula? The relationship between zeros and coefficient formula: if alpha comma beta are zeros, sum of zeros alpha plus beta is equal minus b by a
alpha beta is equal C by A. So both LHS and RHS are equal అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ LHS RHS ఈక్వల్ చూడాలా, ఇక్కడ కూడా. అంటే మనకు ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫైండ్ ద జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, క్వశ్చన్ రైట్ డౌన్. Given quartic polynomial x square minus 2x minus 8. The zeros of the polynomial is, so to find the alpha comma beta. So what is alpha beta? Zeros. So to find the zeros, so zeros is equal 0. To find the zeros kanukuntunnam. The zero of polynomial emutundi 0. Splitting the middle term. So what is the form? ax square plus bx plus c is equal 0 form లో ఉంది. ax square plus bx plus c. x square కోఎఫిషియంట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1, x కోఎఫిషియంట్ -2, c కాన్స్టాంట్ అండ్ -8. సో ఇక్కడ చూస్తే ax square plus bx plus c is equal 0 ఫామ్ లో ఉంది. ఏ ప్లేస్లో ఏముంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏమి లేదంటే 1 ఉన్నట్టు. ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏ వాల్యూ 1, సో బి వాల్యూ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బి, ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ -2. నెక్స్ట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టాంట్ టర్మ్, ఇక్కడ -8 ఉంది, ఇక్కడ సి, సో 8. సో వేర్ పుట్ ద ఏ వాల్యూ 1, బి వాల్యూ -2, C value -8. సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ 1 ఉంది. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ మల్టిప్లైడ్ లాస్ట్ టర్మ్ -8 అంటే కాన్స్టాంట్ టర్మ్. ఫస్ట్ లాస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ 1 into -8 -8. x square coefficient 1 and constant term -8. సో ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. x square coefficient 1ను -8ను ఈ రెండింటిని ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి. x square coefficient ఒకవేళ ఏదైనా నెంబర్ ఉంటే, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఉందనుకో, 2 into -8 -16 అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఏమీ లేదు కనుక 1 ఉన్నట్టు. 1 into -8 -8. ఇంకా మిగిలిపోయినది మిడిల్ టర్మ్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. మిడిల్ టర్మ్ మిగిలిపోయింది. మిడిల్ టర్మ్ -2 మిగిలిపోయింది. మిడిల్ టర్మ్ -2 మిగిలింది. సో x square -2x -8. సో 1 into -8 -8 మిడిల్ టర్మ్. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? ఈ రెండు రిలేషన్ ఎలా వస్తుంది? నువ్వు ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకో, ఆ నెంబర్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎనీ 2 నెంబర్స్, ఏవైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకోవాలా, ఆ 2 నెంబర్స్ కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే -8 రావాలి. అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ చేస్తే -2 రావాలి. నువ్వు ఏవైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకో, ఆ 2 నెంబర్స్ను మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే -8 రావాలి. ఆ తీసుకున్న 2 నెంబర్స్ను అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ చేస్తే -2 రావాలి. సో చెక్ చేద్దాం. -8 ఏ టేబుల్లో ఉంది? 2 టేబుల్లో. 2 4 8. ఓకే, వచ్చేసింది. ఇప్పుడు అడిషన్ చేద్దాం. మల్టిప్లికేషన్ అయితే వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ -8 రావాలి. తర్వాత చూద్దాం. 2 4 8 మల్టిప్లికేషన్ చేసింటే వచ్చింది. ఇప్పుడు రెండవ కండిషన్, మిడిల్ టర్మ్ రావాలి. అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ చేయాలి. అడిషన్ చేద్దాం. 2 + 4 6 వస్తుంది. 6 అనేది మిడిల్ టర్మ్ కాదు, తీసుకోకూడదు. సబ్ట్రాక్షన్ చేద్దాం. 2 - 4 2 -2 వచ్చింది కదా మిడిల్ టర్మ్. సో 2 - 4 -2. సో మిడిల్ టర్మ్ వచ్చేసింది. సో ఇలా మిడిల్ టర్మ్ వచ్చేటట్టు తీసుకోవాలి. ఓకే,
సో ఇక్కడ -8 రావాలా. సో ఇక్కడ బిగ్ నెంబర్ ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటున్నాం, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్. సో ఇక్కడ ఉన్న 2ను 2x అని రాస్తాం, 4ను 4x అని రాస్తాం. ఫైనల్గా -2x వచ్చేస్తుంది. అంటే -2x మిడిల్ టర్మ్ను స్ప్లిట్టింగ్ చేస్తున్నాం. ఈ -2x ఎత్తేస్తున్నాం. x² అలాగే ఉంటుంది, -8 అలాగే ఉంటుంది. బట్ -2x ప్లేస్లో ప్లస్ 2x -4x అని రాస్తున్నాం. ఓకే, రైట్ డౌన్ ఈ 4 స్టెప్స్. రైట్ డౌన్ ఈ 4 స్టెప్స్ రాయండి. ఓకే, రఫ్ చేస్తున్నా. సో స్ప్లిట్టింగ్ అయిపోయింది పని. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కామన్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద కామన్? ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, x² ప్లస్ 2x. ఈ 2 టర్మ్స్ నేను కామన్ తీస్తున్నాను. x² ప్లస్ 2xను కామన్ తీస్తున్నాను. x² నేను రాయొచ్చు, x ఇంటూ x రాయొచ్చు, 2x నేను రాయొచ్చు, 2 ఇంటూ x అని రాయొచ్చు. రాసినప్పుడు రెండిట్లో కామన్ ఎత్తుకుంటే ఇక్కడ x ఉంది, ఇక్కడ x ఉంది, అంటే ఒక x కామన్. మిగిలిపోయిన టర్మ్ ఏముంది? ఒక x ప్లస్ 2, అంతే కదా. ఇక్కడ బోత్ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, x² ఒక టర్మ్, 2x ఇంకొక టర్మ్. x² x ఇంటూ x అని రాస్తున్నాను, 2xను 2 ఇంటూ x రాస్తున్నాను. ఇక్కడ కామన్ ఏముంది? ఇక్కడ ఒక x ఉంది, ఇక్కడ ఒక x ఉంది, కామన్ తీసినాను. సో మిగిలిపోయింది రాయాలా, x ప్లస్ 2. ఇక్కడ ఎత్తి రాయాలా, x ఇంటూ x ప్లస్ 2. ఓకే, ఓకే. ఇంకా మిగిలిన 2 టర్మ్స్ మిగిలినాయి, -4x -8, -4x -8. రిమైనింగ్ 2 టర్మ్స్ మిగిలినాయి. సో అవి కూడా -4 ఇంటూ x అని రాస్తున్నాను. -4 8 బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు కూడా 4 టేబుల్లో ఉన్నాయి. 4 1 జా 4 ఉంది, 4 2 జా 8 ఉంది. కనుక నేను 4ను కామన్ తీస్తున్నా, 4 ఇంటూ 2, 4 2 జా 8 అని రాస్తున్నా. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండిట్లో కూడా కామన్ -4 ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. సో -4ను నేను కామన్ తీస్తున్నా, x ఒకటి మిగులుతుంది, ప్లస్ 2 అనేది ఇంకోటి మిగులుతుంది. ప్లస్ ఎందుకు వచ్చింది? రెండిట్లో నేను మైనస్ను కామన్ తీసిన కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది. -4 ఇంటూ x -4x, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్, 4 2 జా 8. సో సెకండ్ టర్మ్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, -4 ఇంటూ x ప్లస్ 2. సో ఈజ్ ఈక్వల్ 0 మర్చిపోయాను, ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా. ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో కామన్ ఏమున్నాయో వెతుక్కోవాలి, రిమైనింగ్ 2 టర్మ్స్లో కూడా కామన్ ఏమున్నాయో వెతుక్కోవాలి. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ రఫ్గా రాసుకోండి. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండిట్లో కామన్ ఏముంది? ఇక్కడ x ప్లస్ 2నే ఉంది, ఇక్కడ x ప్లస్ 2నే ఉంది. రెండు ఉన్నాయి, ఒకటిగా రాస్తున్నాం కామన్ తీసి. x ప్లస్ 2 కామన్ తీస్తున్నాం, మిగిలిపోయింది x -4 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. x ప్లస్ 2 ఒకటే, రెండు ఉన్నాయి కనుక ఒకటి కామన్ తీస్తున్నా, x -4 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో ఈజ్ ఈక్వల్ కనుక x ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఒక టర్మ్గా డివైడ్ అవుతుంది, x -4 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఇంకొక టర్మ్గా డివైడ్ అవుతుంది. ప్లస్ 2 అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ అవతలకి వెళ్తే 0 -2 అంటే -2 వస్తుంది. x ఈక్వల్ టు 0 -4 అవతలకి వెళ్తే 0 ప్లస్ 4 అవుతుంది. సో 0 ప్లస్ 4 4 అంటే ఇక్కడ x వాల్యూ -2 వచ్చింది, x వాల్యూ 4 వచ్చింది. సో వీటిని జీరోస్ అంటాం. అంటే -2 అప్లై చేసినప్పుడు ఇందులో వాల్యూ 0 ఆన్సర్ వస్తుంది, +4 అప్లై చేసినప్పుడు ఇందులో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 0 వచ్చేస్తుంది. సో ఇంతవరకు రైట్ డౌన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెట్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు -2, బీటా ఈక్వల్ టు 4. రైట్ డౌన్.
లైక్ చెప్పాను ఇవి జీరోస్ అంటాం కాబట్టి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు -2 బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 4. ఓకే రైట్ రబ్ డౌన్. So what is the find out the relationship between zeros and coefficients. Zeros and coefficients రెండు ఈక్వల్ చెప్పాను. సో క్వశ్చన్ చూస్తే ఇది వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఫామ్ లో ఉంది. సో వేర్ a ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1, b ఈజ్ ఈక్వల్ -2, c ఈజ్ ఈక్వల్ -8. a ఈజ్ ఈక్వల్ 1, b ఈజ్ ఈక్వల్ -2, c ఈజ్ ఈక్వల్ -8. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ -b by a. So what is the value of alpha? Alpha value -2 plus 4 is equal minus b value -2 by a value 1. So ఇక్కడ -2 plus 4 ఉంది. మైనస్ అంటే నువ్వు తీసుకున్న అప్పు అని గుర్తుపెట్టుకో. 2 రూపీస్ అప్పు ఉండవు, +4 అంటే నీ వద్ద జోబిలో ఉన్నది. నీ జోబిలో 4 రూపీస్ ఉంది, 2 రూపీస్ కట్టేశావు, ఇంకెంత మిగులుతుంది ఇక్కడ 2 రూపీస్. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 by 1 means 2. Both are equal. సో మనం చేసిన ఆన్సర్ రైట్. వెరిఫికేషన్ ఇస్ కరెక్ట్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరో ఫార్ములా ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ c by a. ఆల్ఫా వాల్యూ -2 ఇంటూ ప్రోడక్ట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ 4 c by a. c వాల్యూ -8, a వాల్యూ 1. ప్రోడక్ట్ 2 4 ja 8, -8 equal to -8. So both are correct. So given condition is verified. So the relation between zeros and coefficients is verified. Okay, so ఈ రెండు ఇలా ఈక్వల్ వస్తే దాన్ని వెరిఫైడ్ అంటాం. రైట్ అప్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ 4s² - 4s + 1. x ఉండొచ్చు, y ఉండొచ్చు, z ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో లెట్ జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్ రైట్ డౌన్. సో నేను రాయలేదు, మీరు రాయండి. జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్ p of x అని కూడా అనుకోవచ్చు. p of x ఈక్వల్ టు 4s² మైనస్ p of s 4s² మైనస్ 4s + 1. సో జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్ అన్నప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ 0. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్. s² కోఎఫిషియంట్ ఏముంది ఇక్కడ 4, కాన్స్టాంట్ టర్మ్ 1 ఉంది. 4 × 1 4. సో నువ్వు తీసుకున్న నెంబర్స్. నెక్స్ట్ మిడిల్ టర్మ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? -4 ఉంది. మిడిల్ టర్మ్ ఏముంది ఇక్కడ? -4. ఈ మిడిల్ టర్మ్ ను స్ప్లిట్టింగ్ చేయాలి. 4 × 1 s² కోఎఫిషియంట్ 4 ను కాన్స్టాంట్ టర్మ్ ను మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 4. నువ్వు ఏవైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 4 రావాలి. ఆ 2 నెంబర్స్ అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ చేస్తే -4 రావాలి. చూద్దాం. 4 అనేది ఏ టేబుల్లో వస్తుంది? ఇంకా 2 2 ja 4. ఓకే, 2 2 ja 4 వచ్చింది. మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంటే 4 వచ్చింది. 2 + 2 చేస్తే అడిషన్ చేస్తే 4 వస్తుంది. బట్ 2 + 2 చేస్తే +4 వస్తుంది. బట్ మనకు మిడిల్ టర్మ్ ఏం రావాలి? -4 రావాలి. కనుక బోత్ ఈస్ టేకెన్ మైనస్. సో చెక్ చేసుకో. -× -+4. సో +4 సరిపోయింది. మిడిల్ టర్మ్ -4 సరిపోయింది. సో -2s ఈక్వల్ టు -4s అని రాస్తున్నాం. సో అదే రాస్తున్నాం. సో 4s² + 1 అలాగే ఉంచేసిన. మిడిల్ టర్మ్ -2s. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 4s² - 2s లో కామన్ ఏముంది? ఇక్కడ 4 ను 2 × 2s² రాస్తున్నా, 2 × s అని రాస్తున్నా. బట్ బాగా అబ్జర్వ్, s² ను కూడా ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ? s × s అని రాసుకోవచ్చు. s² ను s × s, 2 × s.
బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది. సో అవుతా సెకండ్ టర్మ్ లో అన్ని కామన్ ఉన్నాయి. సో ఫైనల్ గా 2s కామన్, ఇంకేం మిగిలింది, ఒక 2s మిగిలింది, మైనస్ 2s బోత్ కామన్ తీసినా కాబట్టి ఏం మిగులుతుంది, 1. సో 2s మైనస్ 1 మిగిలింది. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్ మైనస్ 2s ప్లస్ 1, 2 ఇంటూ ఎస్ రాసిన 1 ఏమి కామన్ లేవు, మైనస్ ఒకటి కామన్ తీస్తే 2s మైనస్ 1. సో అందుకే 1 రాసిన ఒకటే, మైనస్ 1 అని రాసిన కూడా కరెక్టే. సో మైనస్ 1 కామన్ తీస్తే 2s మైనస్ 1 ఈక్వల్ 0. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి, 2s ఇంటూ మనం డైరెక్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఇంకా 4 2లో కామన్ 2, ఎస్ స్క్వేర్లో ఎస్ కామన్. సో ఫైనల్గా 2s కామన్. సో 2s వచ్చేస్తుంది, కొత్త మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోండి. 2 2 జా 4, s ఇంటూ s, s స్క్వేర్. 2 2 జా 4, s ఇంటూ s, s స్క్వేర్ మైనస్ 2s కామన్ తీసినాం కాబట్టి 1. ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, లాస్ట్ 2 టర్మ్స్. ఇక్కడ ఏమొస్తే ఇక్కడ అదే రావాలి, గుర్తుపెట్టుకో. 2s మైనస్ 1 వచ్చింది కాబట్టి 2s మైనస్ 1 రావాలి. కామన్ ఏంటి, ఏమీ లేకపోతే 1. సో ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ కామన్ అయిపోతుంది, మైనస్ 1. ఇప్పుడు రెండిట్లో కామన్ 2s మైనస్ 1. రెండు కామన్ తీసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ 2s మైనస్ 1 వచ్చింది. సో 2s మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ 0. 2s ఈక్వల్ మైనస్ 1 అవతలకి వెళ్తే ప్లస్ 1, s ఈక్వల్ టు 1/2. 2s మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. 2s ఈక్వల్ టు 1, s ఈక్వల్ టు 1/2. రైట్ ఆన్. Okay, let alpha equal to 1/2, beta equal to 1/2. Relationship between zeros and coefficient. So sum of zero formula, alpha plus beta is equal minus b by a. So ఇక్కడ చూస్తే క్వశ్చన్ 4s స్క్వేర్ మైనస్ 4s ప్లస్ 1 ఈజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఫార్మ్ లో ఉంది. వేర్ a ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 4, b ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ 4, c ఈజ్ ఈక్వల్ 1. సో కోఎఫిషియంట్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ అయినప్పుడు ఎస్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 4 అవుతుంది. సో ఏ ఈక్వల్ టు 4, బి ఈక్వల్ టు మైనస్ 4, సి ఈక్వల్ టు 1. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, ఆల్ఫా అంటే 1/2, బీటా అంటే 1/2. మైనస్ ఫార్ములాలో ఉంది, బి అంటే మైనస్ 4 డివైడెడ్ బై ఏ అంటే 4. ఇక్కడ హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్, హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ 1. సో హాఫ్ రూపీ 1 రూపీ అయినట్టు డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాం, ఎల్సిఎం అవసరం లేదు. ఇంకా హాఫ్ రూపీ 1 రూపీ. సో హాఫ్ 1 అవుతుంది. 1 ఈక్వల్ టు 4 4 క్యాన్సల్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో 1 ఈక్వల్ టు 1. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 0 ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా అంటాం, ఇజ్ ఈక్వల్ సి బై ఆల్ఫా 1/2 ఇంటూ బీటా 1/2 ఈక్వల్ టు సి వాల్యూ 1, ఏ వాల్యూ 4, 1/4. సో డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్, 1 ఇంటూ 1 1, 2 2 జా 4. సో 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్ 1/4. సో ద రిలేషన్ ఈజ్ వెరిఫైడ్. రైట్ ఆన్. సో దీని స్టెప్ కింద ఇది రాయండి, 1/4 ఈక్వల్ టు 1/4. రైట్ ఆన్. ఓకే, వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 6x స్క్వేర్ మైనస్ 3 మైనస్ 7x. వాట్ ఇస్ ద జనరల్ ఫార్మ్ ఈక్వేషన్? ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c. ఎక్స్ స్క్వేర్ పక్కన ఎక్స్ టర్మ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్లో కాన్స్టాంట్ టర్మ్ ఉంది, తర్వాత ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది. సో ఆర్డర్ లేదు. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇటువంటి కన్ఫ్యూజ్నెస్ ఇస్తారు, మనం డైరెక్ట్ మిడిల్ టర్మ్ చేయకూడదు, ఇక్కడ థింక్నెస్ చేయాలమ్మా. సో 6x స్క్వేర్ తర్వాత ఎక్స్ టర్మ్ రావాలి కాబట్టి మైనస్ 7x ఉండాలి, తర్వాత కాన్స్టాంట్ టర్మ్ మైనస్ 3 ఉండాలి. సో లెట్ జీరోస్ ఆఫ్ పాలినామియల్ p of x ఈక్వల్ 0. ఆర్డర్ రాస్తున్నాం, 6x స్క్వేర్ మైనస్ 7x మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 6, కాన్స్టాంట్ టర్మ్ మైనస్ 3. సో చేస్తే మైనస్ 18, మిడిల్లో ఉన్న టర్మ్ మైనస్ 7. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మైనస్ 18. సో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ 18 రావాలా, ఆ తీసుకున్న 2 నెంబర్స్ కూడా అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ చేస్తే మైనస్ 7 రావాలా. సో ఫస్ట్ 2 టేబుల్తో చెక్ చేస్తాం. 2 9 జా 18, 2 9 జా ఎంత 18, 2 ప్లస్ 9 11 అవుతుంది. సో మిడిల్ టర్మ్ ఈస్ నాట్ దేర్. 2 మైనస్ 9 మైనస్ 7. సో పాసిబుల్. 2 మైనస్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ 7. సో 2x minus 9x is equal minus 7x. So splitting the middle term, 6x square plus 7x place lo minus 7x place lo ఇది రాస్తున్నా, plus 2x minus 9x minus 3 is equal 0. సో డైరెక్ట్ కామన్ తీసేది రావాలి. ఇంకా
6 2 ఏ టేబుల్లో ఉన్నాయి లేదంటే HCF అనుకోవచ్చు. 6 2 HCF 2. 6x² ప్లస్ 2x ఉంది. 6 2 టేబుల్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 x'లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక x ఉంది అంటే x² x ఇంటూ x. సో x² ఉంది అంటే x 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక x ఉంది కనుక ఒక x కామన్ తీసినాం. 2x ఫైనల్గా కామన్ అయ్యింది. 2 3 జా 6 ఒక x మిగులుతుంది ఎందుకంటే 2xలో ఒక x కామన్ తీసినాం. ఆల్రెడీ బోత్ 2x కామన్ తీసినాం కాబట్టి 1 మిగులుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేది ఇక్కడ రావాలని చెప్పినాను. 3x ప్లస్ 1 యాజ్ టీజ్గా రావాలి. సో ఏం కామన్ ఉంటుంది? సో 9 3 ఏ టేబుల్లో ఉన్నాయి? 3 టేబుల్లో ఉన్నాయి కనుక మైనస్కు మైనస్ 3. 3 3 జా 9x మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 3 1 జా 3. సో రెండిట్లో కామన్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 3x ప్లస్ 1 ఇంటూ 2x మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో 3x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ప్లస్ 1 అవతలకి వెళ్తే మైనస్ 1. x ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/3. సో 2x మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. 2x ఈక్వల్ టు మైనస్ 3 అవతలకి వెళ్తే పాజిటివ్ 3. x ఈక్వల్ టు 3/2. సో లెట్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/3, బీటా ఈక్వల్ 3/2. రైట్ ఆన్. Okay, alpha equal to minus 1/3, beta equal 3/2. The relationship between between zeros and coefficient sum of 0 alpha plus beta is equal minus b/a. So given quadratic polynomial 6x² minus 7x minus 3. This is form of ax² plus bx plus c, where a is equal 6, b is equal minus 7, c is equal minus 3. So direct రాసిన ax² plus bx plus c, a is equal 6, b equal minus 7, c equal to minus 3. So alpha will taken minus 1/3 plus beta taken 3/2. So always taking alpha negative గా తీసుకోండి. ఫస్ట్ రెండిట్లో ఏది నెగిటివ్ వస్తే దాన్ని ఆల్ఫాగా తీసుకోండి. సో ఈజీగా వస్తుంది. సో 3 2 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో 3 2 జా 6 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 1 2 జా 2 మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్. 1 2 జా 2 ప్లస్ 3 3 జా 9 3 3 జా 9. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. సో 1/3 3/2 అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్ట్ డైరెక్ట్ ఈ రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయినప్పుడు 3 into 2 ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 1 2 జా 2 మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్, ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్, 3 3 జా 9. సో క్రాస్ మెథడ్ అంటాం. ఓకే, is equal minus into minus plus 7/6. 2 rupees borrow అప్పు ఉన్నావు, 9 rupees నీ వద్దాం. 9లో 2 rupees పోతే 7/6 is equal 7/6. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరో. దీని కింద రాయండి, నేను పక్కన రాస్తున్నా సరిపోదని. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరో ఆల్ఫా బీటా is equal c/j. ఆల్ఫా వాల్యూ minus 1/3 into beta value 3/2 is equal c value minus 3, a value 6. సో ఏమైనా క్యాన్సిల్ ఉంటే డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసుకోవచ్చు చూడండి ఒకసారి. 3 1 జా 3, 3 1 జా 3, న్యూమినేటర్ బై డినామినేటర్. సో న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, అంతేగాని న్యూమినేటర్ క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. 1 into 1 1, 1 2 జా 2. సో ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిల్. 3 1 జా 3 2 జా minus 1/2. Okay, verify. Write down. For u² plus 8u. Second next question. So very important. ఇందులో ax² plus bx అంటే 2 టర్మ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. కాన్స్టాంట్ టర్మ్ లేదు కనుక c వాల్యూ ఆల్వేస్ 0. సో కాన్స్టాంట్ టర్మ్ లేదా 2 టర్మ్స్ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? సో ఇక్కడ 3 టర్మ్స్ లేదు, స్ప్లిట్టింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. 2 టర్మ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కనుక సో 1 టర్మ్ 2 టర్మ్. లెట్ p of u is equal 0. Write down the zeros of given polynomial. Required quadratic polynomial 4u² plus 8u. డిగ్రీ 2నే 2 zeros వస్తాయి. చూడండి ఒకసారి.
4u స్క్వేర్ ప్లస్ 8u ఈజ్ ఈక్వల్ 0. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండిట్లో డైరెక్ట్ కామన్ ఏముంది, ఇక్కడ 4 ఉంది, 8 ఉంది. 4 8లో కామన్ 4, 4 8 4 టేబుల్లో ఉన్నాయి. యూ స్క్వేర్ అంటే 2 యూలు ఉన్నాయి, యూ అంటే ఒక యూ ఉంది, రెండిట్లో కామన్ ఒక యూ. యూ కామన్ తీస్తే ఒక యూ మిగులుతుంది, ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో 4u ఈజ్ ఈక్వల్ 0, u ఈజ్ ఈక్వల్ 0/4. 0/4 means 0. So u plus 2 is equal 0, u is equal -2. So let alpha is equal, always taking negative alpha, -2, beta is equal 0. ఎలా తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. సో ఇలా తీసుకుంటే కొంచెం ఈజీ. ఓకే, రైట్ డౌన్. ఇంకా ఉంది. Okay, the relationship between zeros and cosine. 4u square plus 8u, two terms ఉన్నాయి, ax square plus bx plus c. కాన్స్టాంట్ టర్మ్ లేదు ఇక్కడ. సో కాన్స్టాంట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 0. సో రిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్ చూసుకుంటే u square coefficient 4, that is a equal to 4, b equal to 8, c constant 0. Sum of 0, alpha plus beta is equal minus b by a. Alpha value -2 plus beta value 0 is equal minus b value 8 by a value 4. So -2 plus 0 -2. 4 1 ja, 4 2 ja, -2 equal to -2. Product of 0, alpha beta is equal c by a. Alpha value -2 into 0 is equal c value 0/4. 0/4 means 0 ne. 0 to a number nu multiplication chesina 0 ne. So 0 is equal 0. Verified. Write down. Okay, very important. t square minus 15. ఇందులో కూడా రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి, స్ప్లిట్టింగ్ టర్మ్స్ అవసరం లేదు ఇంకా, ఎందుకంటే 2 terms is there. So required quadratic polynomial p of t is equal t square minus 15. Let zeros of polynomial is p of t is equal 0. p of t value apply say t square minus 15 is equal 0. So t square is equal పాజిటివ్ నెగిటివ్ అవతలకి వెళ్తే పాజిటివ్ అవుతుంది. సో -15 అవతలకి వెళ్తే +15. అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ కూడా 2 టర్మ్సే ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు, ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, కాన్స్టాంట్ టర్మ్ ఉంది, మధ్యలో ఉన్న బిఎక్స్ లేదు, అంటే బి వాల్యూ 0 అని మీనింగ్. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టీ స్క్వేర్ -15 అనేది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే టీ స్క్వేర్ అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 1, ఏమి లేకుంటే 1 అన్నట్టు. బి అనే టర్మ్ లేదు, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, బి అనే టర్మ్ లేదు కనుక 0, కాన్స్టాంట్ ఉంది -15. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే p of t is equal 0, t square -15 equal 0, t square equal 15. t equal ఏం రాయాలి, రూట్ ఆఫ్ 15. ఏం రాస్తాం, రూట్ ఆఫ్ 15. సో రూట్ ఆఫ్ 15 అనేది, సో ఎటువంటి రూట్స్ లేవు కనుక, డిగ్రీ 2 ఉంది కనుక p is equal ఏం రాస్తాం అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని పెట్టాలి. డిగ్రీ 2 ఉంది కాబట్టి అప్పుడు లెట్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ ఒకటి ప్లస్ √15 గా తీసుకుంటాం, ఇంకోటి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ -√15 గా తీసుకుంటాం. సో నేనేం చెప్పినా, నెగిటివ్ నువ్వు ఎప్పటికైనా ఆల్ఫా వచ్చేటట్టు తీసుకోండి, బీటాను పాజిటివ్ వచ్చేది తీసుకోండి. ఎలా తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం, అలా తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఈజీ. సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ కోఎఫిషియంట్, ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ zeros and coefficient, the relation between zeros and coefficient. Choose the sum of zeros. First checking, write down sum of 0, alpha plus beta is equal minus b by a. Alpha minus √15 plus beta √15 is equal minus b value 0/1. సో √15 నుంచి √15 పోతే 0నే. సో √15 నుంచి మైనస్ ఉంది కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 0 = 0. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సి బై ఏ. ఆల్ఫా వాల్యూ -√15 ఇంటూ బీటా వాల్యూ √15 ఈజ్ ఈక్వల్ సి బై ఏ. సి వాల్యూ -15, ఏ వాల్యూ 1. సో ఇక్కడ చూస్తే √15 ఏమవుతుంది, √15 హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం, a ఇంటూ a స్క్వేర్. సో క్యాన్సిల్ అవుతే 15 వస్తుంది.
So minus we got minus 15 equal to minus 15. So verified. Write down. So homework, do this. X squared minus 3. So alpha equal to minus root 3 వస్తుంది, beta equal to root 3. Same process find out చేయండి. X squared plus 7x plus 10. So బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ చేయాలి, ఎందుకంటే 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ చేసినప్పుడు x స్క్వేర్ మైనస్, సో 2 5 జా 10 రాసుకోవచ్చు, మిడిల్ టర్మ్ 7 వస్తుంది. బట్ రెండు కూడా నెగిటివ్ తీసుకోవాలా, రెండు కూడా నెగిటివ్ తీసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. సో x కామన్ తీస్తే x మైనస్ 2, మైనస్ 5 కామన్ తీస్తే x మైనస్ 2, బోత్ సైడ్ కూడా x మైనస్ 2 ఇంటూ x మైనస్ 5 ఈక్వల్ టు 0 వచ్చేస్తుంది. x minus 2 equals 0, x equal to 2. x minus 5 equals 0, x equal to 5. So alpha equal to 2, beta equal to minus 2. Sorry, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. సో ప్లస్ 2 అవతలకి వెళ్తే మైనస్ 2. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బోత్ ఆర్ నెగిటివ్, రెండు కూడా ఏది తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా చేసినప్పుడు మైనస్ 2 మైనస్ 5 వస్తుంది, మైనస్ 7 అవుతుంది. సో సి బై మైనస్ బి బై ఏ చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సి ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా చేసినప్పుడు మైనస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 5, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 5 జా 10 వచ్చేస్తుంది. సో హోంవర్క్ చేయండి రిలేషన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 6, దీన్ని కూడా స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ చేయండి. 1 ఇంటూ మైనస్ 6 మైనస్ 6, మైనస్ 2 ఇంటూ 3 సరిపోతుంది. 2లో 3 పోతే పాజిటివ్ 1, 2లో 3, సో చేయండి వస్తుంది ఆన్సర్. సో 2 3 స్ప్లిట్టింగ్ చేస్తే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మైనస్ 2, బీటా ఈక్వల్ టు 3 వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3 కూడా స్ప్లిట్టింగ్ చేస్తే ఆల్ఫా ఈక్వల్ 3 రావాలి, బీటా ఈక్వల్ టు 1. సో బోత్ కూడా నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఈక్వల్ 0, రెండిట్లో కామన్ ఎక్స్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ 3, ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ మైనస్ 3 రావాలి, కామన్ మైనస్ 1 తీస్తాం. సో x minus 3 into x minus 1 equals 0. x minus 3 is equal 0. x equal to 3. x minus 1 equals 0. x equal to 1. And also, okay. So do homework. So x equal 3, y beta equal to 1. Next, x square minus 4 object chesta. x square minus 4 equals 0. So x square equal to 4 rasam. x equal to plus or minus root 4. So root 4 value తెలుసు మనకు, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మైనస్ 2, బీటా ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ 2, ఇలా తీసుకొని చేస్తాం. ఓకే, సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 4 వాల్యూ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, రూట్ 4 వాల్యూ ఇస్ 2 టర్మ్స్ డైరెక్ట్ వదిలి పంపిస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా చూస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x నేను రాస్తున్నాం అంటే ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ 0. x కామన్ తీస్తే x ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 కామన్ తీస్తే కూడా x ప్లస్ 1 వస్తుంది. రెండిట్లో కామన్ అంటే x ప్లస్ 1 x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ 0, x ఈక్వల్ టు మైనస్ 1, x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ 0, x ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ 1 బీటా మైనస్ 1, మైనస్ 1 ఆల్ఫా బీటా మైనస్ 1 బోత్ ఆర్ నెగిటివ్, వి గెట్ యాడెడ్, మైనస్ 2 వచ్చేస్తుంది. ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా చేసినప్పుడు మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 పాజిటివ్ 1 వస్తుంది. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ 1. సో డూ హోంవర్క్. థ్యాంక్ యూ. So this is examples and do these problems. Okay, thank you.